భారతదేశ ఎకానమీ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి, వాళ్ళని తరిమిపోవాలి. ఇది మెయిన్ భారత్ టిబెట్ సంబంధించి ఇదన్నమాట. మేము వరల్డ్ వైడ్గా చేస్తున్నాము. నేను ఉంటున్నాను టాంజానియా, ఈస్ట్ ఆఫ్రికాలో, అప్ టు సౌత్ ఆఫ్రికా, కెన్యా, నైరోబి, ఇవన్నీ కంట్రీస్ మేము తిరిగి చెప్తున్నాము. అందరూ పొలిటీషియన్లు, ప్రెసిడెంట్లను మొత్తం మాట్లాడుతున్నాము. వాళ్ళు కూడా మాకు సపోర్ట్ చేస్తానుకున్నారు. దానికి వాళ్ళు సబ్స్టిట్యూట్ అడుగుతున్నారు. చైనా ప్రోడక్ట్ ఆపేస్తే మీరు ఏమైనా చేయగలుగుతారు, తప్పకుండా చేస్తాము, మాకు టైం కావాలని చెప్పి కోరుతున్నాం. అది మా ముఖ్య ఉద్దేశం. థ్యాంక్ యూ అండి. जी, हम आज अगस्त 2021 तेलंगाना राज्य के राजधानी हैदराबाद में ये कार्यक्रम भारत तिब्बत संवाद मंच के इंग्लिश में कहूँ. So this is an event which is being held under the banner of Bharat Tibet Samvad Manch. This is one of the 16 different Tibetan Indian Tibet support groups which has been active in the last couple of years since 2002. The main objective of this meeting is to approach and reach out the Indians that there has been never ever a border between India and China. It is only the border with India and Tibet. Unfortunately, since 1959, when Tibet came under the suppression of Chinese People's Republic of China, so then China became the next border to India. But today, as a matter of fact, 38,000 square kilometers is under the occupation of the People's Republic of China. What we have seen in 2017 in Doklam, in 2020 in Galwan and Pangong Tso in August, these are the clear indication of Chinese expansionist outreach, which India and Indian people will now revert and give a fitting response in that. And for that reason, today we have gathered here from all the 6 different states of southern India to make sure that in unity we are stronger, in conformity we are bigger. Thank you so much. भारत तिब्बत संवाद मंच के रीजनल कोर ग्रुप मीटिंग है. मैं डॉक्टर संजय शुक्ला, नेशनल प्रेसिडेंट. यहाँ साउथ इंडिया के 6 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं और आगामी जो क्या क्या हम कार्यक्रम करने वाले हैं, हमारे संगठन का समीक्षा एक बार कर रहे हैं, कितना हमारा संगठन फैला है, कितना हम आगे ले जाने वाले हैं और संगठन का सिस्टम क्या है उसको रिव्यू करके उस दिशा से इस विषय को ले जा रहे हैं. और कैलाश मानसरोवर के मुक्ति, तिब्बत की आज़ादी, भारत का सुरक्षा जो विषय लेकर हम चल रहे हैं. कैलाश मानसरोवर का मुक्ति विषय है कि कैलाश मानसरोवर हमारी आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है. भगवान शंकर का निवास स्थान है. गणेश जी वहाँ पैदा हुए. उस पर चाइना ने कब्जा किया. हम चाह के वहाँ दर्शन करने नहीं जा पाते, तो उसकी मुक्ति के लिए हम अभियान चलाएंगे. और तिब्बत चूंकि एक स्वतंत्र देश था तो हम लोग बिना रोक टोक वहाँ जाते थे. चाइना के कब्जा करने के बाद अब चाइना हमारे देश में हमारे जो संप्रभुता पर हमला करने का प्रयास कर रहा है. अगर तिब्बत मुक्त हो जाएगा तो चाइना हमारा पड़ोसी नहीं होगा. हमारे देश पर जो उसकी रक्षा बजट पर 1/3 से ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, वो पैसा हमारे देश के डेवलपमेंट में लग सकता है. तो इस दृष्टि को देखते हुए तिब्बत की आज़ादी के आंदोलन को हम लोग पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं. परम पावन दलाई लामा जी को भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं. भारत सरकार से तिब्बत नीति घोषित करने के लिए और तिब्बत के आंदोलन को खुला समर्थन देने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं. और इसके साथ ही इस अभियान को हम पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी ले जा रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय सत्यनारायण जी हैं. इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ बैठे हैं. తెలుగులో మాట్లాడు. భారత్ టిబెట్ సంవాద్ మంచ్ యొక్క జోనల్ ప్రెసిడెంట్ నా పేరు టి చంద్రశేఖరరావు. ఈ భారత్ టిబెట్ సంవాద్ మంచ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ టిబెట్ని విడిపించడమే కాదు, మన భారతదేశానికి యొక్క సెక్యూరిటీ లేకుండా ఏదైతే జరిగిందో ఇప్పటి వరకు 3500 కిలోమీటర్లు ఏవైతే మన దారాదత్తం జరిగిందో 77లో, ఈరోజు ఇప్పుడు మనం రక్షించుకోవాలని మన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. మన సెక్యూరిటీ పెంచుకోవడానికి కూడా మనం మేల్కొనాలని, మనం ఈ యొక్క చైనా ప్రోడక్ట్ని విస్మరించి మన యొక్క ఇండియా ప్రోడక్ట్స్ని తీసుకోవాలి. దాని కొరకు మళ్ళీ మన కైలాష్ పర్వతం, మళ్ళీ మానసరోవరం మనది ప్రాచీన
సనాతన హిందూ ధర్మానికి అది ఒక మెయిన్ ఆలయం. అది దాన్ని మనం విస్మరించి ఇప్పటి వరకు 1200 ఏళ్ళ నుంచి మనం ఇచ్చేసి ఉంటున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు మేల్కొని మన యొక్క ఈ భారతదేశంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ చైనా ప్రోడక్ట్ని బైకాట్ చేసి మన భారతదేశాన్ని యొక్క సెక్యూరిటీని కాపాడాలని నేను విన్నవించుకుంటున్నాను. జై హింద్. ప్రసన్న, నేను తెలంగాణ మహిళా వింగ్స్ ప్రెసిడెంట్. మేము భారత్ టిబెట్ సంవాద్ మంచ్ తరఫున ఇక్కడ వచ్చేసి పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాము. ముఖ్యంగా ఏంటంటే చైనా వచ్చేసి మన భారతదేశం పైన చాలా అక్రమాలు చేస్తూ ఉంది. చైనా వస్తువులు మన భారతదేశంలో అమ్ముతూ మన సోల్జర్స్ పైన చాలా అటాక్ చేస్తూ ఉంది. దాన్ని మేము ఖండిస్తూ చైనా వస్తువులు బ్యాన్ చేయడానికి కోసమని అండ్ లోకల్కి వచ్చేసి మేము మానసరోవర్ టెంపుల్ కోసం అని చెప్పేసి మానసరోవర్ టెంపుల్కి మనం వెళ్ళాలి టిబెట్కి అంటే మనం పాస్పోర్ట్ వీసా తీసుకుని వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. అలా కాకుండా మన టెంపుల్కి మనం ఈజీగా వెళ్ళడం కోసమని టిబెటియన్స్కి కూడా ఆజాదీ వచ్చేసి మనం కూడా ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పేసి మేము భారత్ టిబెట్ సమాజ్ మంచి తరఫున మేము వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇక ముందు కూడా చక్కగా వర్క్ చేస్తూ రెండు దేశాలకు సమన్వయం చేస్తూ ఉన్నాం. ధన్యవాదాలు. వేదిక భారత్ టిబెట్ సంవాద్ మంచ్ వేదిక. ఈ వేదిక ఒక సాంస్కృతిక స్వాతంత్రం కోసం, ధార్మిక స్వాతంత్రం కోసం, అలాగే టిబెట్ వాసీల యొక్క మనోభావాలకి ఒక అద్భుతమైనటువంటి మార్గదర్శనం చేసే ఈ వేదిక టిబెట్ వాసీలకి ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా వాళ్ళకి స్వేచ్ఛ స్వాతంత్ర్యం లభించాలని, తద్వారా కైలాస మానసరోవరం అనే ఒక దివ్యమైనటువంటి క్షేత్రం ఈ భూమి మీద భారతవాసులందరికీ సుగమం కావాలని, దాన్ని హిందువులే కాదు జైనులు కొలుస్తారు, బౌద్ధులు కొలుస్తారు, సిక్కులు కొలుస్తారు. భారతీయ సనాతన ధర్మమైనటువంటి ఒక మహావృక్షం యొక్క శాఖోపశాఖలు జైన, బౌద్ధ, సిక్కు ఇటువంటివి ఎన్నో సంప్రదాయాలు కైలాస మానసరోవరాన్ని బేషరత్తుగా ఏ రకమైనటువంటి వివాదం లేకుండా అందరూ ఒకటే హృదయంతో కొలిచేది, తలిచేటువంటి దివ్యమైన క్షేత్రం. దాన్ని మనందరం ఈ భారత్ టిబెట్ సంవాద్ మంచ్ ద్వారా ఒక మంచి సందేశాన్ని ప్రపంచానికి అందించి ప్రపంచ రాజకీయ నాయకుల యొక్క ఆలోచనల్ని టిబెట్ వాసులకి స్వాతంత్రం కల్పించే దిశగా ప్రేరణ కలిగించాలని మనస్ఫూర్తిగా దాన్ని కోరుకుంటూ అలా జరగాలని మనఃపూర్వకంగా పరమేశ్వరుని ప్రార్థిస్తూ దీనికోసం అహర్నిశలు శ్రమించే ఈ ప్రముఖులందరికీ ఆ శక్తిని ఇవ్వాలని, ఆ బలాన్ని ఇవ్వాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ భారత్ టిబెట్ సంవాద్ మంచ్ సౌత్ ఇండియా కోర్ కమిటీ సమావేశం ఈ రోజున హైదరాబాద్లో కంట్రీ క్లబ్లో ఫంక్షన్ హాల్లో నిర్వహించడం జరిగింది. ఈరోజు ఉదయం నుంచి ఎంతో వైభవంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఒకసారి ఆగండి జరుగుతుందని Thank you. Main cameraman 1, 2, 3 smile नहीं बोला. Okay, ready?